بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عریش محی الدین۔ افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ 1443 ہجری 7 اپریل بروز جمعرات ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم الثاقب۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں میں دسترخوان سجا ہوگا۔ آپ سب اپنے اپنے کام سے واپس آ چکے ہوں گے، اور جو لوگ اس وقت کام پر بھی موجود ہیں آپ سب کو بھی 5واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ بخشش کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ، رمضان بڑی شان و شوکت کا مہینہ۔ اس ماہ کے بارے میں سرکار دو عالم کا ارشاد ہے، یہ میری پیاری امت کا ہے مہینہ۔ یہ ماہ وہ ہے جس کا قرآن میں نام آیا، اس سے یہ ثابت ہے یہ بڑی عزت کا ہے مہینہ۔ یہ بات مسلم ہے قدر کی شب اس میں، ظاہر ہے یہ کسی نعمت کا ہے مہینہ۔ قرآن بھی اترا ہے اس ماہ کی ایک شب میں، کہتی ہے فضیلت یہ بڑی برکت کا ہے مہینہ۔
ہر ایک فضیلت خود دیتی ہے گواہی، محبوب کی امت پر یہ شفقت کا ہے مہینہ۔ خواتین و حضرات، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے اوپر میں جاننا، اس کے اوپر بات کرنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے میں یہ چیز بہت ہی ناسور بن چکی ہے۔ ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے۔ ان آیات کا مرکزی موضوع ہے غرور و تکبر۔ غرور و تکبر، جیسے کہ نجم نے کہا کہ غرور و تکبر ہمارے معاشرے میں انسان کا شیوا بنتا جا رہا ہے، جس کا ہمارے دین میں بھی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بے شک، اور ہم لوگ اس موضوع کی طرف جائیں، گفتگو کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ تو بھی وہیں پہ آ جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پہ آ جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو۔ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں،
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے۔ ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے۔ یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں۔ یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی میٹھی آواز، اللہ سلامت رکھے۔ آج کل معاشرے میں ہم لوگ دیکھیں تو کسی شخص کو اپنے حسن پر غرور ہے، کسی شخص کو اپنی دولت پر غرور ہے، کسی شخص کو اپنے رتبے پر ناز ہے، کسی کو اس چیز کا ناز ہے کہ میرے پاس علم بہت ہے، اور کسی کو اس چیز پر تکبر ہے کہ میرے پاس تقوی بہت زیادہ ہے۔ تو سورہ لقمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی سے بھی غرور اور تکبر سے منہ مت پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اتنا بڑا ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ صورتحال دیکھیں معاشرے کی تو پچھلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا، گاؤں کی ہم لوگ کہانیاں سنتے تھے کہ وہاں پر لوگ ہیں، وڈیرے ہیں، جن کے جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خدا، جو اپنے حسب و نسب پر غرور و تکبر کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے اور آج کے دور میں ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے ہیں 2022 میں، تو شہروں کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ کسی کو اپنے رتبے پر، کسی کو اپنے حسن پر، اور یہاں تک کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کسی کو اپنے تقوی پر بھی ناز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر ہوگا، میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے یعنی کہ ذرہ، ایک چھوٹے سا بھی، کہیں پر بھی آپ کے دل میں اگر یہ کسی بھی چیز کو لے کر غرور اور تکبر ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکیں۔ تو اس حدیث پاک سے ہم نے یہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھیں تو ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ نہ جانے کہاں پر چلی گئی ہیں۔ اخلاقیات کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف اور اریج شروع کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں دو اہم شخصیات، مفتی احسان الحق ہزاروی اور سر مطیع الرحمان۔ میرا پہلا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ تکبر کیا ہے اور اس کی مذمت کیوں کی گئی ہے، جبکہ صفت الہی ہے یا متکبر، اس کے باوجود اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تکبر کا جو عام مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، برتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، افضل سمجھنا، اور دوسرے کو کمتر اور ذلیل سمجھنا۔ ایک حدیث پاک میں تکبر کی یہ تعریف منقول ہے، بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو رد کر دینا، جھٹلا دینا، اور لوگوں کو ذلیل اور خوار سمجھنا۔ یہ تکبر کی علامت ہے اور تکبر کی تعریف ہے کہ حق بات کو انسان رد کر دے، جھٹلا دے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور دوسرے لوگوں کو کمتر اور ذلیل سمجھے۔
तकब्बुर इंतहाई रज़ील और इंतहाई कबीह वस्फ़ है। चुनांचे रज़ाइल के अंदर जो तकब्बुर है इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है और ये ऐसी बुराई है जो दूसरी बहुत सी बुराइयों के लिए, बहुत से गुनाहों के लिए बुनियाद और जड़ की हैसियत रखता है। जब एक इंसान मुतकब्बिर होता है, अपने तकब्बुर की वजह से वो किसी दूसरे को जब अपने से अच्छा समझने के लिए तैयार नहीं है तो किसी की अच्छाई देखता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होती, उसके साथ वो हसद करने लग जाता है। वही हसद जब ज़्यादा बढ़ता है कीने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरों के सामने जब उसका ज़िक्र आता है वहाँ वो ग़ीबतें शुरू कर लेता है। तो कई गुनाहों का मजमुआ है ये तकब्बुर करना, जबकि इंसान को तकब्बुर किसी हाल में भी रवा नहीं है। तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही को रवा है, ये अल्लाह ताला ही की सिफ़त है। इसलिए कि जितने फ़ज़ाइल हैं, जितनी खूबियाँ हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं, वो दर हकीकत सब की तरफ सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटती हैं। इसलिए कि किसी के पास कोई अच्छाई और ख़ूबी है वो उसकी ज़ाती नहीं है, वो उसका अपना कमाल नहीं है, वो अल्लाह ताला की उसके पास आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की तौफीक दी, मेरी ज़बान के अंदर ये क़ुव्वत रखी तो मेरे रब ने रखी है। मेरी क्या ताकत है, या गोश्त के इस लोथड़े की क्या ताकत है कि ये किसी को माल दिया, किसी को हुस्न दिया, माल किसी को दिया, हस्ब व नसब हुस्न दिया, किसी को इल्म इल्म दिया। बिल्कुल, जितनी भी खूबियाँ हैं सब बल्कि रखे गए। आज जदीद दौर है, साइंस का दौर है, साइंस की तरक्की का दौर है। आज आप इस दौर के अंदर जो दुनिया ने तरक्कियाँ की और नित नई चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप गौर करें तो ये भी असल में इंसानी कमाल नहीं है, ये अल्लाह ही की आता है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला इंसान के दिमाग के अंदर वो क़ुव्वत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला सोचने समझने की उसको सलाहियत अता फरमाता है, वो चीज़ों के हक़ाइक़ तक पहुँचता है, उसको जानता है, उनको बरूए कार लाता है। लेकिन वो क़ुव्वत जो दिमाग के अंदर रखी है वो अल्लाह ताला ही ने रखी है। बेशक तो इसलिए जितनी भी खूबियाँ हैं, जितनी भी खैर की चीज़ें हैं, भलाइयाँ हैं, वो सब दर हकीकत अल्लाह ही के लिए रवा हैं, अल्लाह ही उसकी जो है ज़ात उसकी बहुत मुस्तहिक़ है। खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत है। और जी 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 बात कम। तो मखलूक जो है उसको बहरहाल तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और तकब्बुर जो करता है तो वो दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की इस सिफत के अंदर वो शरीक होना चाहता है। यहीं से मेरा सवाल निकलता है जो मती भाई की तरफ मैं लेकर चाहूँगा कि किब्रियाई बेशक उसकी ज़ात की है और उसको अपनाकर हम लोग उसके साथ इस चीज़ में जो है वो शरीक होते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंद है। तो ज़रा इस पर फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब आपने आज जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो बिलाशुबा इस वक्त जो हमारी माशरती बुराइयां हैं उनमें सबसे उरूज पे है। अल्लाह ताला की ज़ात मुतकब्बिर है और वो सूट भी करता है उस पर, चूँकि वो हर चीज़ का खालिक है, कादिर है, कादिर है। हर चीज़ की तख्लीक मेरे अल्लाह ने की। बेशक जैसा कि बिला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ये भी हमारा एक मुआशरती रवैया बन चुका है। जैसे आपने फरमाया कि किसी को अपनी दौलत पे नाज है, किसी को सल्तनत पे नाज है, जबकि सल्तनत सबसे बड़ी अल्लाह की है। कहते हैं कि जब सारे मर चुके होंगे तो अल्लाह ताला इज़राइल से पूछेंगे, इज़राइल कौन बचा? इज़राइल कहेंगे अल्लाह फ़रिश्ते बच गए और हम अर्श वाले फ़रिश्ते बच गए, ज़मीन वाले बच गए और अर्श वाले बच गए। अल्लाह कहेगा अच्छा ज़मीन के फ़रिश्तों को मार दो, ज़मीन के फ़रिश्ते मर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह फिर कहेंगे कौन बचा? इज़राइल कहेंगे अल्लाह अर्श के फ़रिश्ते बच गए और हम 3 बच गए। अल्लाह कहेंगे अर्श के सारे फ़रिश्ते भी मर जाएं। कैसा मुतकब्बिर है, वो भी मर जाएंगे। अब अल्लाह पूछेंगे इज़राइल कौन बचा? इज़राइल कहेंगे जिब्रील बच गया और इसराफील बच गया।
अल्लाह कहेंगे जिब्रील तू भी मर जा, इसराफील तू भी मर जा। अब अल्लाह पूछेंगे अब कौन बचा, तो इज़राइल कांपना शुरू हो जाएंगे, कहेंगे अल्लाह तू बचा और मैं बचाऊं। अल्लाह कहेंगे इज़राइल आज तुझे भी मरना है, तू भी मर जा। इज़राइल भी मरेगा, जो मौत बांटता है सब ज़माने में, उसको भी मौत आएगी। उसके बाद अल्लाह ताला कहेंगे, आवाज़ लगाएंगे, बादशाह कहाँ है, ऐन अल मलूक, कहाँ है बादशाह? तो कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, सारा तो सब तो मर चुके हैं। तो फिर अल्लाह खुद बोलेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, वो कहाँ है वो बादशाह ज़मीन के? कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज मैं बादशाह हूँ, अल्लाह आज मेरी हुकूमत है। तो इतने बड़े मुतकब्बिर के सामने हमारी क्या हैसियत है, क्या है? हमारी क्या ज़ात है। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। मुझे पता है कि मेरे नाजरीन बहुत ज़हीन हैं, तो ज़हीन ज़हनों को दस्तक देने लगा हूँ। नजम भाई, जी 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 जी। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। सूरज की बादशाही ख़त्म हो जाती है जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सहर होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है। सहर होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है। क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीन पर चलने फिरने का, जो आपने इंट्रो में कहा कि इतरा के मत चलो, ज़मीन को तुम नहीं फाड़ सकते। सलीका सीख लो उसकी ज़मीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज़्ज़त छीन लेता है। वाह वाह। तो तकब्बुर कहते हैं कि वो बीमारी है आज इस माशरे में, वो बीमारी है तकब्बुर, जो किसी भी कम ज़र्फ़ को लग सकती है, बिल्कुल ऐसा। किसी भी कम ज़र्फ़ को ये बीमारी लग सकती है। तो अल्लाह ताला इससे हमारे सारे नाजरीन को महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला की ज़ात को ये सूट करती है, और उसे ही चाहिए कि बस वो हमारा इलाह है, उसको ही तकब्बुर सूट करता है। बेशक 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 जी। कहा जाता है कि इंसान का काम तकबीर कहना है, तकब्बुर करना नहीं। खूबसूरत। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए कि दुनिया में जो सबसे पहला गुनाह किया गया वो तकब्बुर का था, तो इस बारे में कुछ वजाहत कीजिए। जी जी बिल्कुल। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया, इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था इब्लीस को कि आदम को सजदा कर, तो बिल्कुल। इब्लीस ने इनकार किया, कहा कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है। आग के अंदर बुलंदी है, आग के अंदर खूबसूरती है, उठान है, और मिट्टी जो है वो नीचे की चीज़ है, पस्त चीज़ है, मैं क्यों कर उसको सजदा करूं? तो अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, तकब्बुर किया, और रांदा दरगाह हुआ, और ता क़यामत के लिए वो मलऊन बन गया। इसलिए जो भी तकब्बुर करने वाला होता है अल्लाह ताला उसको ज़लील और ख्वार कर देता है। जैसे कि प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि तकब्बुर करने वाला जो है वो ज़लील हो जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस बारे में इरशाद मौजूद है। आपने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह व मन कब्बर वज़अहुल्लाह, कि जो तवाज़ु करता है, अपने आप को आजिज़ समझता है और लोगों के साथ आजिज़ी से पेश आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको रिफ़अत और बुलंदी नसीब फरमाते हैं। और जो तकब्बुर करता है, बड़ाई करता है, गुरूर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़लील और ख्वार कर देते हैं। बेशक बेशक। यहाँ पर ब्रेक हम लोग लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। माहिर करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ अरीश महिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। माह रमज़ान की इस इफ्तार ट्रांसमिशन में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि क़यामत के रोज़ कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाया जा रहा होगा। लोग पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, और फिर उन चींटियों को मसल दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं, तो फरमाएंगे ये वो लोग हैं जो ज़मीन पर इतरा कर चलते थे और ज़मीन पर गरूर व तकब्बुर करते थे। मती भाई, गरूर व तकब्बुर का वाक़या चल रहा है, आपने बादशाहों का जिक्र किया, तो
تو مجھے ایک دور یاد آتا ہے قارون کا. اچھا، یہ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، اچھا چچا زاد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آتی تھیں. بالکل. ایک گروہ پورا اونٹوں کا، ایک 40-45 جی بالکل لشکر ہوتا تھا، اس پہ اس کی خزانوں کی چابیاں تھیں. تو لوگ اس پہ بڑا رش کرتے تھے، اور اس نے مظلوموں پہ، غریبوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، اللہ کے غضب کو دعوت مت دیں، لیکن یہ نہیں سمجھا. پھر اللہ کا حکم آیا زکوٰۃ کے بارے میں. حضرت مفتی صاحب کی بلا اس پہ مفصل شاید روشنی ڈال سکیں. زکوٰۃ کا حکم آیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. میں اپنے مال سے کیوں دوں، میں تو بادشاہ ہوں دنیا کا، میں تو خدا ہوں. انما اوتیتہ علی علم مندی، ہاں علی علم من عندی، کہتا ہے کہ یہ تو میں اپنی محنت سے، اپنی محنت سے میں نے علم سے، سمجھداری سے میں نے کمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جیسے رسوا کیا. لوگ اس کو دیکھ کے رش کرنے لگ گئے کہ کتنی دولت ہے اس کے پاس، کتنی بادشاہت ہے اس کے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو انجام کیا نجم بھائی، وہ انجام، اس کا عجیب انجام ہوا کہ وہ اپنے خزانوں سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اور یہ تو مطلب ایک اور دور کی بات تھی. یہ سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ الیگزینڈر، 32 سال 8 ماہ اور 10 دن عمر، پوری دنیا کو فتح کیا. ٹیکسلا سے نکلا، ملتان پہنچا، اور ملتان میں اس نے غرور اور تکبر کی انتہا کر دی. اس کو ایک تیر لگ گیا، اور پھر اس نے حکم دیا کہ میرا یہ حکم ہے کہ ایک بھی جاندار مجھے زندہ نظر نہ آئے. پھر کشتوں کے پشتے لگا دیے اس نے، انسان جانور سب ہلاک کر دیے، پورے ملتان کو تہو تیغ کر دیا. یہاں سے وہ پہنچا عراق. اب عراق سے ترکی اور مقدون اس کا علاقہ تھا. عراق پہنچا تو وہ تیر کی جو لگا تھا اس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ گئی. اب دیکھیں الیگزینڈر کے لفظ، اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی پوری دنیا میں نے جو فتح کی ہے وہ ساری دنیا مجھ سے لے لے، اور مجھے چند دن دے دے کہ میں اپنے دیس میں جا کے مرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چوہے کی طرح اس کو جو ہے نا وہ موت دی اسی شہر میں. اپنے شہر میں نہیں پہنچ سکا، بالکل اپنے شہر میں نہیں پہنچ سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جکڑا. تو غرور اللہ کی چادر ہے، غرور اللہ کی چادر ہے نجم بھائی. غرور تکبر اللہ کی چادر ہے. جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے. بے شک. اور یہ تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے پھر قرآن کی وہ آیت اور قرآن کی طرف ہم لوگ نظر نہیں ڈالتے جب اللہ فرما رہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. ان واقعات کو دیکھ کر آج بھی لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے. آج ہم لوگ دیکھیں تو ہر جگہ پر دن میں 2 سے 3 لوگ آپ کو ایسے ضرور ملتے ہیں جن کے اندر غرور و تکبر بھرا ہوتا ہے. تو معاشرے میں مفتی صاحب یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہم لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. بالکل غور کرنا چاہیے. اور یہ تکبر اور غرور کا علاج بھی یہی ہے کہ انسان یہ سوچے اور غور کرے کہ جو انسان جس چیز پر بھی فخر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے. جیسے آپ نے شروع میں بات کہی کہ غرور مختلف قسم کے ہیں لوگ. بالکل. کوئی اپنے علم پہ غرور کر رہا ہے، کوئی عبادت اور تقوی پہ غرور کر رہا ہے، کوئی مال پہ، کوئی حسن و جمال پہ غرور کر رہا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی اس کے پاس خوبی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور یہ خود اس کا علاج بھی ہے کہ انسان اس چیز کو سوچے. اور دوسری بات یہ ہے، اس کا علاج یہ بھی ہے کہ موجودہ وقت میں جس حال میں بھی ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، وہ اس کو نہ سوچے، وہ انجام کو سوچے کہ کل کیا ہوگا. آج کے حال کو نہ سوچے، وہ مآل کو سوچے، وہ کل کو سوچے کہ کل میرا کیا انجام ہونا ہے. تو اس سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے. مولانا رومی سے، شیخ مفتی صاحب اس کی تائید کریں گے، مولانا رومی سے ایک درویش کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. مولانا رومی بڑے ذہین تھے، فرمانے لگے قبرستان جاؤ اور سارے بولنے والوں کی آوازیں سنو. قبرستان جاؤ بالکل سارے بولنے والوں کی آوازیں سنو. قبرستان میں کون بولتا ہے؟
वही बात है ना, खाक मुट्ठी में लिए हाँ। कब्र की ये सोचता हूँ, खाक मुट्ठी में लिए कब्र की ये सोचता हूँ, इंसान जो मरते हैं तो गुरूर कहाँ जाता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मिटे नामियों के निशान कैसे 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 ज़मीन खा गई खा आसमां गई कैसे। आसमां कैसे कैसे, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सपाते बिहारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये ये इबरत की इबरत जान की जा है, तमाशा नहीं है। अरीज सवाल। जी, मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगी कि तकब्बुर से बचने के लिए कोई दुआ तजवीज़ करिए। जी बिल्कुल, एक हदीस मुबारक के अंदर एक दुआ वारिद हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से। ये दुआ हमें मिलती है ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर कि इंसान इन अल्फाज के साथ दुआ करे, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शुकूरा वजअलनी फ़ी आइनी सगीरा व फ़ी अयुनिन नासी कबीरा, कि अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बना, ए अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला बना। जब इंसान पे कोई तकलीफ़ आए तो उस पर वो सब्र करे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इंसान को कोई नेमत मिले उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और इसमें तकब्बुर का इलाज भी आ जाता है कि नेमत वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए अपने ऊपर इतराने के बजाय, तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करे और इंसान तकब्बुर से बचे। हाँ, हर इंसान ये चाहता है कि दूसरे उसकी इज़्ज़त करें, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखें। तो अगले जुमले के अंदर वो दुआ आ गई, वजअलनी फ़ी आइनी सगीरा, कि अल्लाह मुझे अपनी आंखों में छोटा बना। मैं खुद अपने आप को बड़ा ना समझूं, मैं अपने आप को मुतकब्बिर ना बना लूँ, लेकिन वजअलनी फ़ी अयुनिन नासी कबीरा, लोग मेरी इज़्ज़त करें, इज़्ज़त की निगाह से मुझे देखें, लोगों की नज़र में मैं बड़ा बन जाऊँ, अपनी नज़र में मैं बड़ा ना बनूँ। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला इंसान तकब्बुर से भी बच जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की जो हासिल नेमत होगी उस पर जब वो शुक्र करेगा तो अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाएगा। बेशक बेशक। हम लोग आगे बढ़ते हैं कलाम की तरफ, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वक्त हमारे पास कम रह गया है, कि हम लोग देखते हैं मुफ्ती साहब, ये हम जो जिक्र कर रहे हैं बादशाहों का, या जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग किसी को हस्ब नस्ब पर अपने बहुत नाज है, बहुत गरूर है, लेकिन एक मर्द जो घर में बाहर कमाने के लिए निकलता है, जब वापस वो जाता है तो उसका अपनी ज़ोजा के साथ और अपने बच्चों के साथ, अपने घर में रहने वाले अगर वालिदैन भी मौजूद हैं तो उनके साथ भी इस किस्म का रवैया होता है जैसे वो एहसान करके आया है और कमा कर लाने में उसी का हाथ है और वही उनको खिला रहा है, वही उनके मामलात चला रहा है। इसके जवाब में मैं एक हदीस आपके सामने अर्ज़ करूँगा। एक मरतबा एक सहाबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की अपने भाई से मुताल्लिक़ कि या रसूलल्लाह, ये मेरा भाई आपके पास मजलिस में बैठा रहता है और मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ और घर वालों को मैं खिलाता हूँ और ये आप ही के पास आराम से बैठा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लका तुरज़क़ु बिह, शायद तुझे भी इसकी वजह से रोज़ी दी जा रही है। तो इसलिए कमाने वाले को अपनी मेहनत पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, अपने काम पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए। रोज़ी अल्लाह दे रहा है और शायद जो घर के कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बीवी है, उनकी वजह से शायद अल्लाह ताला इस मेहनत करने वाले को भी रोज़ी दे रहा है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मेहनत करने वाला वो उसका नतीजा भी हासिल कर ले। तो रोज़ी देने वाला तो अल्लाह ही है और इसकी मेहनत पर भी रोज़ी का इन्हिसार नहीं, दारो मदार नहीं, वो अल्लाह की आता है। और किस वजह से दे रहा है वो हो सकता है कि उसके घर के अफराद में से कोई बेशक बेशक। दो वाक़यात मेरे भी जहन में आते हैं कि एक बुज़ुर्ग जो तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा जो है, ठीक है, वो मुझसे नाराज़ है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनको तलकीन की कि अपने बाप के साथ रवैया दुरुस्त करो। और दूसरी जगह पर जहाँ पर ये कहा गया कि एक सहाबी आए, उन्होंने बोला कि मेरे माल जो है उसमें मुश्किलात है, मेरे हालात जो हैं वो तंग हैं, आपसे वसल्लम ने बोला शादी कर लो, ठीक है। फिर वो दोबारा आए कि मेरे तो हालात और ख़राब हो गए हैं, फिर कहा गया दूसरी शादी कर लो, ठीक है। और फिर जब वो आए उन्होंने कहा कि मेरे हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं, मुझे कोई हल बताएं, इस तरीके से तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। आपसे वसल्लम ने बोला तीसरी शादी कर लो। तो ये कि रिस्क का जो आप जिक्र कर रहे थे कि रिस्क किसी की वजह से शायद अल्लाह ने जोड़ा हो, तो वो इस तरीके से भी हमें हदीस में और इस्लामी वाक़यात में देखने को मिलता है। मती भाई, कलाम की दरख्वास्त है, क्या सुनाने जा रहे हैं आज? बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं एक बात को थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे नबी ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो पहले अपनी फैमिली के साथ अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल।
یہ کافی ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح قسم کا رویہ پتہ رکھنا نہیں چاہیے۔ کس کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا بے ہے، شک، کس بے کی شک، وجہ بے سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے Can't say حاجی anything، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہوتے اس ہیں بارے میں، لیکن گھر میں اس کو پتہ ہے۔ ایک آفاقی کلام میں پڑھتا ہوں، پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اس کے چند اشعار اور ذرا بھائی میرے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ۔ ضرور ضرور۔ وہ یہ تھا، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام ہے ہمارے اور ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے کہ آئیے محبتیں کاشت کرتے ہیں تاکہ ہماری اگلی نسلیں محبتیں کاٹ سکیں، نہ کہ نفرتیں کاٹیں، کیونکہ یہ سچ ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا۔ آج مفتی صاحب بھی شامل ہوں تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ ہمارے چینل سے ایک محبت کا پیغام پوری دنیا کو یہ کیا سننا چاہیے، خوبصورت آپ نے کلام سمجھنا سلیکٹ چاہیے۔ کیا ہے غرور کے موقع پہ۔ بہت شکریہ کہ انسانوں، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میرے آشنا ہے بہت مگر، میرے آشنا ہے بہت مگر، درد آشنا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں، میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا، نہیں بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے، نہیں بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی
جزاک اللہ ماشاءاللہ کیوں یہ بہت سارا خوبصورت کیونکہ یہ سارا اور ہے مفتی صاحب نے بھی کیا خوبصورت جو ہے وہ بات کہی یہ سارا اور ہے بہت ہی خوبصورت بات بہت شکریہ مفتی صاحب وقت کے لیے متی بھائی بہت شکریہ عریج بہت شکریہ کل پھر سے جو ہے ہم لوگ یہیں سے آگے بڑھیں گے ایک نئی گفتگو کے موضوع کے ساتھ بس یہ دعا ہے کہ جو بھی ہم موضوع اٹھا رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں حدیث سن رہے ہیں مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں متی بھائی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک میں ہمیں ایسا بنا دے کہ پورا سال رمضان آنے تک ہم لوگ بے چین رہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ دل میں نور اور وہ دل میں ایک تڑپ اور اضطراب ہو کہ پھر ہم اس کی یاد سے غافل نہ ہو سکیں مجھے عریج کو پوری اور لائف کے اس افطار ٹرانسمیشن کی ٹیم کو دیجیے اجازت کل ملاقات ہوگی آپ سب کو روزہ بہت بہت مبارک ہو اللہ نے کے